श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे जीवसरे 15 श्लोकः। तोयाधारेषु दोषाकर इव बहुधोपाधिषु ब्रह्मशुद्धं छायापन्नं विशेषान् भजति तनुभृतस्तत्प्रतिच्छन्दभूताः इत्यप्यत्यन्तदुःस्थं प्रसजति च तथा जीवनाशोपवर्गः छायावदैक्यं न भजति न च तद्दर्शनं ब्रह्मणस्ते इति। तत्र मायावादिनां मते ब्रह्मसत्यं तदितरत् सर्वं मिथ्या। तर्हि लोके यत् बहूनां जीवानां दर्शनम् एवं प्रतिजीवं सुखादिकं व्यवस्थितम् उपलभ्यते, अतः एतत् सर्वं कथम् उपपन्नं भवेत् इति धिया तैः द्वेधा परिष्कारः क्रियते। एकः पक्षस्तावत् अवच्छेदवादः, अपरस्तावत् बिम्बप्रतिबिम्बवादः। आद्यः पक्षः भामतीकारस्य वाचस्पतिमिश्रस्य मतम्, एवं द्वितीयपक्षस्तावत् विवरणकारस्य प्रकाशात्मयतेः मतम्। तत्र अवच्छेदवादस्तावत् यद्यपि निर्विशेषं चिन्मात्रं ब्रह्म एव सत्यं, तदितरत् सर्वं मिथ्या, तथापि नानाजीवत्व उपपत्त्यर्थम् अविद्याख्य उपाधिवशात् ब्रह्म जीवभावं प्राप्नोति। एवं तादृशं जीवभावापन्नं ब्रह्मैव नाम जीवः एव अविद्यायाः आश्रयः भवति। अत्र उपाधि अविद्याख्यस्य उपाधेः मिथ्यात्वम् अभ्युपेतम्। यथा आकाशः एकः सन्नपि घटाद्यवच्छेदकभेदेन घटाकाशः मठाकाशः इति भिन्नत्वेन उपलभ्यते, तद्वत् ब्रह्म एकं सत् उपाधिवशात् नानाजीवरूपेण दृश्यते। भास्करमतात् अस्मिन् मते उपाधेः मिथ्यात्वम् अङ्गीकृतं, तद् वैशिष्ट्यं। भास्करपक्षे तावत् उपाधेरपि सत्यत्वम् अङ्गीकृतम्। अत्र अन्योन्याश्रयरूपः दोषः अस्ति। कथमिति चेत् अविद्याख्य उपाधिवशात् जीवभावः, सिद्धे जीवे अविद्यायाः आश्रयभूतः भवति जीवः इति कृत्वा अन्योन्याश्रयरूपदोषः अत्र अस्ति। परन्तु अमुं दोषं ते मायावादिनः समर्थयन्ति। कथमिति चेत् सर्वथा असंभावनीयार्थकरी या विद्या अस्ति तस्याः विषये प्रश्नकरणम् अनुचितम् इति उच्यते। अतः दुर्घटत्वम् अविद्यायाः भूषणं न तु दूषणम् इति रीत्या तैः समाधानम् उच्यते। एवम् अवच्छेदवादे अन्योन्याश्रयरूपदोषः अस्ति इति कृत्वा विवरणकारेण बिम्बप्रतिबिम्बवादः अभ्युपेतः। तोयाधारेषु दोषाकर इव बहुधोपाधिषु ब्रह्मशुद्धं। तोयाधारेषु, तोयं नाम जलं, जलस्य आधारभूताः ये तडागपल्वलादयः ये सन्ति, एवं घटशरावादयश्च ये सन्ति, तेषु तोयाधारेषु उपाधिषु, तोयाधारेषु उपाधिषु दोषाकरः नाम चन्द्रः। दोषाकरः यथा तोयाधारेषु उपाधिषु बहुधा दृश्यते, तद्वत् शुद्धं ब्रह्म छायापन्नं सत् नाम प्रतिबिम्बभूतं सत् बहुधा विशेषान् भजति, नानारूप विशेषान् भजति, विशेषान् नाम भेदान् भजति इति। एवम् अत एव कारणात् तनुभृतः नाम जीवाः तत्प्रतिच्छन्दभूताः ब्रह्मणः प्रतिबिम्बभूताः भवन्ति इति यदुच्यते तद् अत्यन्तं दुःस्थम् इत्यपि। अत्यन्तं दुःस्थं नाम एवं रूपेण भवतां मतं स्थापयितुं यत् यः प्रयत्नः क्रियते तत् अत्यन्तं दुःशक्यम् इति। किमर्थमिति चेत् यथा उपाधिनाशेन घटाद्युपाधिनाशेन आकाशस्य भेदः यः दृश्यते, घटाकाशादिरूपभेदः तद्नश्यते, तद्वत्
प्रकृते उपाधिनाशेन जीवनाशः उपाधिनाशवशात् जीवनाशः एवं जीवनाशे तत्र अपवर्गः एव स्यात्। एवं यदि स्यात् तर्हि को वा स्वनाशाय मोक्षार्थं प्रवर्तते? स्वनाश एव मोक्षः इति चेत् कः वा स्वनाशाय प्रवर्तते? यदि मोक्षशास्त्रस्य अधिकारी एव न लभ्येत तर्हि मोक्षशास्त्रस्य अननुष्ठापकत्वरूप अप्रामाण्यं स्यात्। किमर्थमिति चेत् मुमुक्षुत्वमपि साधनसम्पत्तौ अन्तर्भवति। तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकः, शमादिसाधनसप्तकम्, इहामुत्र फलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वं च साधनचतुष्टयम् इति उच्यते। तत्र मुमुक्षुत्वमपि अन्तर्भवति इति कृत्वा कस्यचित् जीवस्य मुमुक्षुत्वमेव नास्ति चेत्, मुमुक्षा एव नास्ति चेत् तर्हि को वा मोक्षशास्त्रम् अनुतिष्ठेत्? एवं मोक्षशास्त्रस्य अधिकारी एव न लभ्यते इति कृत्वा सम्पूर्णं मोक्षशास्त्रम् अप्रामाण्यं स्यात्। अतः उपाधिनाशरूप जीवनाशः एव अपवर्गः इति न वक्तुं शक्यते। अस्तु, तत्र जीवस्य प्रतिबिम्बरूपः जीवः, ब्रह्मणः प्रतिबिम्बरूपः जीवः, अतः तस्य नाशः इति चेत् ब्रह्मणा सह ऐक्यमेव, अतः नाशः इति नास्ति इति यदि उच्येत तद् अग्रे उच्यते। छाया छायावदैक्यं न भजति। छाया तावत् जीवः, छायावत् तावत् ब्रह्म। अनयोः ऐक्यं वक्तुं न शक्यते। छाया छायावतोः ऐक्यं वक्तुं न शक्यते। किमर्थमिति चेत् प्रतिबिम्बं बिम्बाद् अनतिरिक्तम् इति भवतां मतं। दर्पणप्रतिहतगतयो हि नायनरश्मयः स्वमुखं गृह्णन्ति इति तत्र भाष्ये स्थितम्। एवञ्च लोके छाया तावत् रूपवतः द्रव्यस्यैव उपपद्यते इति दृष्टम्। निर्विशेषचिन्मात्ररूपस्य ब्रह्मणः छाया अपि वक्तुं न शक्यते। एवं रूपेण आचार्यैः अयं मायावादिनां बिम्बप्रतिबिम्बवादोपि निरस्तः। తత్వముక్తాకలాపాఖ్యం అనే గ్రంథంలో జీవసరంలో 15వ శ్లోకం. తోయాధారేషు దోషాకర ఇవ బహుధోపాధిషు బ్రహ్మ శుద్ధం ఛాయాపన్నం విశేషాన్ భజతి తనుభృతస్తత్ప్రతిచ్ఛందభూతాః ఇత్యప్యత్యంతదుస్థం ప్రసదతి చ తదా జీవనాశోపవర్గః ఛాయా ఛాయావదైక్యం న భజతి న చ తద్దర్శనం బ్రహ్మణస్తే ఇది. మాయావాదులైనటువంటి అద్వైతుల మతంలో బ్రహ్మ సత్యం, తదితరత్ బ్రహ్మ వ్యతిరిక్తం సర్వం ప్రపంచం మిథ్యా. మరి సర్వప్రపంచం మిథ్యా అన్నప్పుడు చాలామంది జీవులు, ప్రతి జీవుడికి వెవ్వేరుగా సుఖదుఖాది అనుభవములు ఎలా సిద్ధిస్తాయి అనేసంటే వీటన్నింటినీ సిద్ధింపజేయడానికి అద్వైతులు 2 విధములుగా సమాధానం చెప్తారు. ఒకటి ఉపాధ్యవచ్ఛిన్నవాదం, రెండోది బింబ ప్రతిబింబవాదమని. ఈ మొట్టమొదటి వాదం భామతి అనే గ్రంథకారుల వాచస్పతి మిశ్రుల మతం. రెండవ బింబ ప్రతిబింబవాదం అనేది ప్రకాశాత్మయతుల మతం. అయితే మొదటిదైన అవచ్ఛేదవాదంలో అవిద్య అనే ఉపాధి సంబంధం చేత నిర్విశేష చిన్మాత్రైకరసం బ్రహ్మ జీవభావాన్ని పొందుతుంది. ఇలా అనేక జీవభావములను పొందిన తర్వాత ఆయా జీవులే ఈ అవిద్యకి ఆశ్రయభూతులు అవుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ అన్యోన్యాశ్రయ దోషం అనే దోషం వస్తుంది. ఎందుకు? అవిద్య వలన బ్రహ్మ జీవభావాన్ని పొందుతున్నాడు. అవిద్య వలన జీవభావం సిద్ధించిన తర్వాత జీవభావం అవిద్యకి ఆశ్రయభూతం అవుతుంది అని. అసలు అవిద్యకి ఆశ్రయం లేనిదే అవిద్య తన యొక్క కార్యం చేయలేదు. అయితే అవిద్య తన యొక్క కార్యాన్ని చేయాలి అని అంటే దానికి ఒక ఆశ్రయం కావాలి. దాని ఆశ్రయం అవిద్య చేత కల్పింపబడిన జీవుడు అవిద్యకి ఆశ్రయం అని అంటే ఇక్కడ పరస్పర ఆశ్రయ దోషం ఉంది. ఇలా దోషం ఉన్నప్పటికీ అద్వైతులు దీన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారంటే
ఊహించడానికి కూడా శక్యం కానటువంటి శక్తి కలిగిన అవిద్య ఉందే, ఆ అవిద్యని మనం ప్రశ్నించకూడదు అంటారు. ఎలా అంటే దుర్ఘటత్వం అవిద్యాయా భూషణం నతు దూషణం అని సమర్థించుకుంటారు. అంటే ఏవయ్యా, అవిద్య యొక్క ప్రభావం చేత బ్రహ్మ జీవభావాన్ని పొందుతున్నాడు. అయితే అవిద్య వలన జీవభావం పొందిన తర్వాత ఆ జీవుడు అవిద్యకి ఆశ్రయభూతుడవుతున్నాడు అని అంటే పరస్పర ఆశ్రయ దోషం ఉంది కదయ్యా అని అంటే లేదు. ఇలాగా అసలు పొంతన లేదు అనే ప్రశ్న అవిద్య విషయంలో మనం చేయకూడదు. ఎందుకు? ఊహించడానికి కూడా అతీతమైన కార్యాలని సాధిస్తుంది అవిద్య అని అలా సమర్థించుకున్నప్పటికీ ఆ మతంలో దోషం ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత వివరణకారులు బింబ ప్రతిబింబవాదం అనే రీతిలో ఈ జీవనానాత్వం సమర్థిస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. భామతీకారుల మతంలో అవిద్య అనే ఉపాధి మిథ్య, కానీ ఇంతకు ముందు చూసిన భాస్కరుల మతంలో ఉపాధి సత్యం. ఇప్పుడు వివరణకారుల మతాన్ని అనువదించి దాన్ని కూడా ఖండిస్తున్నారు స్వామి దేశికులు. తోయాధారేషు దోషాకర ఇవ బహుధోపాధిషు బ్రహ్మశుద్ధం అని. తోయాధారములు అంటే తోయం అంటే జలం, జలానికి ఆధారభూతములైనటువంటి నదులు, పుష్కరములు, తడాగములు, అలాగే ఘట శరావాదులు, ఇవన్నీ కూడా తోయానికి జలానికి ఆధారభూతములు. అయితే ఈ జలాధారములైనటువంటి నదీ తడాగములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో దోషాకర ఇవ, దోషాకరుడు అంటే చంద్రుడు, చంద్రుడు ఎలా అయితే ప్రతిబింబిస్తాడో అలాగే శుద్ధం బ్రహ్మ, నిర్విశేష చిన్మాత్ర వస్తురూపమైనటువంటి బ్రహ్మ ఉపాధిషు, ఈ ఉపాధులలో ఛాయాపన్నం సత్ ప్రతిబింబిస్తూ బహుధా విశేషాన్ భజతి, చాలా భేదములు కలిగినదిగా అవుతోంది. అంటే వాస్తవంగా బ్రహ్మ నిర్విశేషం వస్తువు, అలాంటి నిర్విశేషం వస్తువు ఈ ఉపాధులలో ప్రతిబింబించడం వలన చాలా భేదములను, విశేషములను అంటే భేదములను కలిగిందిగా అవుతోంది. రూపరసాది చాలా భేదములను కలిగినదిగా అవుతోంది. అందువలన అలా ప్రతిబింబించడం వల్లనే తనుభృత అంటే జీవులు, తను అంటే శరీరాన్ని భృత్ అంటే ధరించినవాడు, తనుభృత ఈ జీవులందరూ కూడా తత్ ప్రతిచ్ఛందభూతా, ఆ బ్రహ్మ యొక్క ప్రతిబింబభూతములు. ఇత్యపి అత్యంత దుస్థం, ఇలా చెప్పినా కూడా నీ దర్శనం ఉందే అత్యంతం దుస్థం, స్థాపించడానికి చాలా దుశ్శక్యమైనది. ఎందుకు అంటే ఎలా అయితే ఘటనాశము చేత ఆ ఘటంలో ప్రతిబింబించే బింబం పోతోందో అలాగే ప్రకృతంలో కూడా ఉపాధి నాశం చేత ఆ ఉపాధి ద్వారా తెలిసిన జీవుడు నశిస్తాడు. జీవుడు నశిస్తే మోక్షమే. అలాగా ఉపాధి నాశము చేత జీవనాశమే అపవర్గం అంటే మోక్షం అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ అలా చెప్తే ఈ మోక్షశాస్త్రాన్ని అనుష్ఠించడానికి అంటే వేదాంత శాస్త్రాన్ని అనుష్ఠించడానికి ఏ ఒక్కడూ ముందుకు రాడు. ఎవడు తన యొక్క నాశాన్ని కోరుకుంటాడు? ఎవడు కూడా తన యొక్క నాశానికి కోరుకోడు. తన నాశం కోసం అని చెప్పి కష్టమైన మోక్షశాస్త్రాన్ని ఎవడు అనుష్ఠానం చేయడు. అయితే ఎవడు కూడా మోక్షశాస్త్రాన్ని అనుష్ఠించడానికి రాకపోతే ఈ శాస్త్రము సర్వథా వ్యర్థమైపోతుంది. దాన్నే శాస్త్రీయ రీత్యా అననుష్ఠాపకత్వ రూప అప్రామాణ్యం అంటారు. అంటే ఏ శాస్త్రమైనా కూడా అధికారి లేనందున, ఆ శాస్త్రాన్ని అనుష్ఠించే అధికారి లేకపోతే ఆ శాస్త్రానికి ప్రామాణ్యం సిద్ధించదు. దాన్నే అననుష్ఠాపకత్వ రూప అప్రామాణ్యం అంటారు. అలాగా ఈ సర్వం మోక్షశాస్త్రం సర్వథా అప్రామాణ్యం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేక అంటే ఏ వస్తువులు నిత్యములు ఏవి అనిత్యములు అనే వివేకం ఉండాలి. తర్వాత శమదమాది సాధన సంపత్తులు, శమము దమము ఇలాంటి బహిరీంద్రియ నిగ్రహము, అంతరేంద్రియ నిగ్రహము ఇలాంటి
సాధనములు అనుష్ఠించాలి. ఆ తర్వాత ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగ, ఇహ ఈ లోకములో, అముత్ర అంటే వేరే లోకముల్లో కలిగే స్వర్గాది సుఖముల యందు వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి. ఆ తర్వాత ముముక్షుత్వం, మోక్షం అంటే కోరిక కలిగి ఉండాలి. అలాంటప్పుడు మోక్షము అనే కోరిక, మోక్షము యందు కోరిక కలిగి ఉండడానికి తానే ఉండడు అని తెలిస్తే ఎవడు ముముక్షుగా అవుతాడు? ముముక్షు అనేటువంటి వాడు లేకపోతే సర్వాత్మనై మోక్షశాస్త్రమే అప్రామాణ్యం అయిపోతుంది, వ్యర్థం అయిపోతుంది. లేదు ఇక్కడ ఉపాధి నాశం వల్ల జీవనాశం అని చెప్తున్నాం కదా, జీవనాశం కాదు, జీవుడు బ్రహ్మలో ఐక్యమైపోతాడు, బ్రహ్మతో ఐక్యమైపోతాడు అని అంటే ఛాయ అంటే ప్రతిబింబం, ఛాయావత్ అంటే బింబం. ఈ బింబ స్థానంలో ఉండే జీవుడు బ్రహ్మతో ఐక్యం చెందుతాడు అని అంటే రెండు వస్తువులు ఉంటే కదా ఐక్యం అని చెప్పడానికి. బింబానికంటే అతిరిక్తమైన ప్రతిబింబం లేదు. ఎందుకంటే భాష్యంలోనే ఉంది, దర్పణ ప్రతిహత గతయో హి నాయన రశ్మయ నిజముఖం గృహంతి. అంటే ఈ నాయన రశ్ములు అంటే ఈ చక్షుషు నుండి బయటికి ప్రసరించే రశ్ములు దర్పణం మీద పడి ప్రతిహత గతయ, వాటి యొక్క గతి అక్కడ నిరోధింపబడ్డం చేత మళ్ళీ తిరిగి ముఖం మీద పడతాయి. ఆ రశ్ములని మళ్ళీ చక్షుషు అనే ఇంద్రియం గ్రహిస్తుంది కాబట్టి బింబం తెలుస్తోంది, ప్రతిబింబం తెలుస్తోంది దర్పణంలో. ఇలా చెప్పినందువలన బింబానికి ప్రతిబింబానికి భేదం ఒప్పుకోలేదు. అలాంటప్పుడు భేదం లేనప్పుడు ఈ బింబం మళ్ళీ బ్రహ్మతో ఐక్యం చెందుతుంది అనే యుక్తి కూడా సరిపోదు. రెండో విషయం, లోకంలో ప్రతిబింబం ఏ వస్తువుకైనా ఉంది అని అంటే ఆ వస్తువు రూపీ ద్రవ్యం అయి ఉండాలి. అంటే ఆ వస్తువుకి రూపం అనే గుణం ఉండాలి. మీరు ప్రతిపాదించే బ్రహ్మ నిర్విశేష చిన్మాత్రైకరసం బ్రహ్మ. అలాంటి నిర్విశేష వస్తువుకి ఛాయ కూడా చెప్పడానికి వీలు కాదు, అంటే ప్రతిబింబం కూడా చెప్పడానికి వీలు కాదు. ఈ విధంగా జీవనానాత్వం సాధించడానికి ఏదైతే ప్రతిబింబవాదం మీరు చెప్తున్నారో అది కూడా సరి అయింది కాదు అని చెప్పి స్వామి దేశికులు ఈ శ్లోకంతో ఖండిస్తున్నారు. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.